ایک کسی نے بڑی زبردست کمنٹس وہ ایک پوسٹ چلائی تھی بڑی خاندانی. یہ میں ان موٹوں کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں جو بائی نیچر موٹے نہیں ہیں. خوب سمجھ لیں, جو بھاری جسم کے موٹے لوگ ہوتے ہیں, یہ جن کے پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے, ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم جس کو شریعت برا کہتی ہے, ایک وہ قسم جس کو شریعت برا نہیں کہتی. جو لوگ قدرتی طور پہ بھاری جسم کے ہوتے ہیں, پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پر, کھا کھا کے نہیں, قدرتی طور پر, ایسے لوگ صحابہ میں بھی تھے, محدثین میں بھی تھے, تابعین میں بھی تھے. آج بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہم نے دیکھے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, بہت تقویٰ, لیکن ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہے, اس پہ کسی کو ملامت جائز بولو نہیں ہے. جیسے انسان ہے, کسی کی نظر تیز ہوتی ہے, کسی کی کمزور ہوتی ہے, کسی کی فٹنس بڑی اچھی ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کو, تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے کہ موٹے ہو, پتلے ہو, دبلے ہو, کالے ہو, گورے ہو, یہ نہیں دے. ہم لوگ تو فٹنس دیکھتے ہیں سامنے والے کی, اللہ نہیں دیکھتے. اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اعمال اور تمہارا دل, دل میں کیا ہے اور ظاہری عمل کیسا ہے, اللہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کوئی بھاری جسم کا ہو آپ کے دل میں اس کی برائی آ جائے. آج بھی میں ایسے علماء کو جانتا ہوں, بہت پرہیزگار ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, لیکن ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے, ان کی باڈی بھی بھری ہوئی ہے قدرت کی طرف سے. یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں. ایک حکیم صاحب آئے 75-80 سال کے, 80 سال ان کی عمر ہوگی, چند سال پرانی بات ہے, اور کہنے لگے میں ایک شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں. میں نے کہا بھائی میں رشتے وشتے نہیں کراتا. قبلہ حکیم صاحب, اچھا ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا, جسم بھی گول, لیکن ایج بہت اور فٹ فاٹ, چل پھر رہے ہیں اور زبردست بات چیت, لگتا تھا کہ جوان ہے, اندر سے زرخیز ہیں. تو ایسے ہوتے ہیں, لیکن فٹنس کیا ہے؟ آڑی ترچھی ہے, وہ قدرت کی طرف سے ہے. ایسا نہیں کہ وہ خوراکیں پھوڑ رہے ہوں, بس قدرت کی طرف سے. اچھا بعض لوگ خوراکیں پھوڑ کے بھی فٹ رہتے ہیں, یہ بھی قدرت کی طرف سے. اوٹ پٹانگ کھا رہے ہوتے ہیں, فٹ فاٹ رہیں گے. لیکن ایک موٹا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وعیدیں ہیں, جس پر کیا ہیں بولو وعیدیں, بڑی شدید وعیدیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی موٹے کو دیکھا جو ان کا عالم تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے تورات میں پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے؟ عالم بھی تھا اور ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں بات کو, توند نکلی ہوئی تھی. وہ کھا کھا کے ہوا تھا اور حرام کھا کھا کے. کیونکہ یہود کے بعض علماء یہ کرتے تھے, لوگوں سے ہدیے نذرانے لینے کے چکر میں ان کو شریعت تحریف کر کے بتاتے تھے. وہ باتیں بتاتے تھے جو لوگوں کے مطلب کی ہوں, جس پہ پبلک خوش ہو جائے. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو, یہودیوں میں, عیسائیوں میں بہت سے علماء ایسے ہیں, سارے اس وقت بھی خراب نہیں ہوئے تھے, بہت سے علماء ایسے ہیں جو ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں, رشوتیں لیتے ہیں ان سے, غلط غلط مسئلے بتا کے پبلک کو خوش کرنے کے لیے. آج طلاقیں دے دو, آپ کو اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے, کچھ بھی کر لو, ہر جگہ آپ کو اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے گا. اور گورنمنٹ میں ہمیشہ ایسے کچھ لوگ سرکاری سطح پہ ہوتے ہیں جس سے گورنمنٹ اپنی مرضی کا اسلام پاس کرواتی رہتی. دیر آر 2 types of موٹاس. موٹوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے میں نے بتایا ہمارے بعض اساتذہ ہیں, بعض بزرگان دین ہیں, بڑے نیک ہیں, قدرت. ایک وہ ہے جو یہودی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہودی کی توند کیا تھی, وہ عالم کی نکلی ہوئی تھی. قرآن نے بھی کہا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. بہت سے یہود اور نصارہ کے عالم ایسے ہیں, سارے نہیں بہت سے تھے, جو لوگوں سے ناحق پیسہ کھاتے تھے. تو یہ پیسہ غلط فتویٰ دے کے, جیسے آج کچھ سرکاری قسم کے مولانا ہیں جو عدالتی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں, نہیں یہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ جائز ہے. بعض لوگوں کا مقصد عورتوں کو خوش کرنا ہے, بعض کا مقصد حکومت کو, کیونکہ بعض جب کہتے ہیں نا یہ خلا ولا نہیں ہے, بس عورت کو بھی پورا پورا حق ہے, تو پھر وہ خواتین بھی خوش ہوتی ہیں. حالانکہ یہ چیز خواتین کے خلاف جا رہی ہے. ابھی خوشی ہو رہی ہے, بعد میں پتا چلے گا ہوگا کیا آپ کے ساتھ. عالم کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے اس اسٹیٹمنٹ سے, اس فتوے سے کون سا طبقہ خوش ہوگا, کون سا. اللہ معین اختر کو کی مغفرت کرے, مزاحیہ ایکٹر جو تھا, بعض باتیں بڑی خاندانی کر گیا. معین اختر سے کسی نے پروگرام میں پوچھا کہ آپ عورت کی آزادی کے قائل ہیں یا نہیں ہیں. معین اختر 2 نمبر آدمی ہوتا تو کہتا یقیناً عورت کو آزاد ہونا چاہیے, اور پھر زبردست کمنٹس آتے. اس نے کہا میں اتنا قائل ہوں جتنا اسلام نے اجازت دی ہے, اس سے زیادہ کا میں قائل نہیں ہوں.
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मैं इतना कायल हूं जितनी इस्लाम ने इजाजत दी। ऐसा खानदानी जुमला ये यहां बैठ के कहना आसान है, टीवी पे बैठ के कहना बहुत मुश्किल है। वहां माहौल अलग टाइप का है, वहां हक बात करना बहुत मुश्किल काम है। तो आज भी यही हो रहा है कि आप किसी को खुश करने के लिए गलत, हाँ इस्लाम ने मसलहतन खामोशी की इजाजत दी है। हर हक बात हर जगह करने की नहीं होती, बाज दफा उसका गलत मतलब लिया जा सकता है। तो ये तो ठीक है किसी मसलहत से वक्ती तौर पे खामोश हो जाएं, लेकिन गलत बयानी करना किसी को खुश करने के लिए ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है। बाज दफा एक तबलीग का मौका नहीं होता, आपको पता है कि अभी बात सही है लेकिन अभी बेमौका हो जाएगी, उसमें खामोशी। बाज बातें ऐसी होती हैं उस वक्त कह दी जाए तो उसको समझाना मुश्किल होता है, समझाने के लिए वक्त चाहिए होता है, तो इंसान कहता है अभी खामोश रहो, क्योंकि अभी बात बताई तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी इनके। तो मसलहतन खामोशी ये भी मसलहतन जायज है जब मसलहत हो भी। बाज दफा मसलहत नहीं होती, मुदाहनत होती है। मुदाहनत अलग चीज है, मसलहत अलग चीज है। मसलहत का मतलब वाकई उसमें फायदा हो खामोश रहने में, मुदाहनत कहते हैं फायदा बोलने में है लेकिन आप अपनी लालच में या डर की वजह से आप नहीं बता रहे, ये मुदाहनत है, ये नाजायज है, ये हराम है। तो अब मैं जो असल बात की तरफ आता हूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस यहूदी आलिम को देखकर उसकी तोन क्या थी, निकली हुई थी नाजायज खाने की वजह से। नाजायज आदमी ज्यादा ही खाता है, नाजायज थोड़ा नहीं खाता। तो एक पेट वो है जो कुदरती तौर पर है और एक वो है जो खा खा के निकला हो। एक ने पोस्ट बड़ी अच्छी चलाई जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि हम ये तो देखते हैं कि दाढ़ी का साइज सुन्नत के मुताबिक क्या होना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि पेट का साइज सुन्नत के मुताबिक, बोलो खूब समझ लो, जैसे दाढ़ी का एक साइज है ना, इस्लाम में पेट का भी क्या है, साइज है। उस साइज से आप उस पेट को बढ़ा, यहूदी ने बढ़ा लिया था ना। हमारे नबी के पास कुछ लोग आए, किसरा के एलची, उनके चेहरे पे दाढ़ियां नहीं थी, आपने नफरत से अपने चेहरे को फेर लिया और कहा तुम तबाह हो जाओ, तुम्हें ऐसी सूरत बनाने का किसने हुक्म दिया, दाढ़ी नहीं थी ना। और ये जो यहूदी आलिम था इसका पेट क्या था, खा खा के, ये ज़हन में रखो, खा खा के पेट निकला हुआ था। तो आपने इसको भी बुरे अलकाब से याद किया, इसको भी तंबीह किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिर्फ दाढ़ी में ये नहीं देखना कि सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, पेट में भी ये देखना है कि सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। सही है बुखारी की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना, फिर वो जो उसके बाद फिर बुराई फैलना शुरू हो जाएगी, यानी सहाबा ताबीईन तबा ताबीईन, ये सबसे बेहतरीन जमाना है। उसके बाद बुराई फैलना शुरू हो जाएगी, फिर क्या होगा, उस बुराई में झूठ फैलेगा और क्या, यकसुरुस्सुमुन, मोटापा फैलेगा। यानी मोटापे को भी आपने किसमें शुमार किया है, बोलो ना यार, बुराई में। क्यों, दुनिया की हवस बढ़ेगी, खाने का शौक बढ़ेगा। जरूरत 4 खजूरों से पूरी हो रही है, खा पूरे पूरे डब्बे राय। शादियों में देखो ना आप, शादियों में जो हालत होती है, खाना जब खुलता है ना, जैसे रेसलिंग का मुकाबला नहीं होता, मुकाबला जो हमने मंजर देखा है, आपके अलावा की बात कर रहा हूं, आप लोग नहीं ऐसे होते होंगे, ऐसे मंजर होता है जैसे अभी एक वो यूट्यूब पे वीडियो भी आई थी, तंबू गिर गया, देगे उलट गई। इज्जतदार आदमी क्या करेगा भाई, इज्जत के साथ खाओ, बैठा रहेगा, कहेगा जब रश कम होगा तो मैं उठ के चला जाऊंगा। लेकिन कौन बर्दाश्त करेगा। इसमें 2 खतरे होते हैं रश कम होने में, पता नहीं खत्म ना हो जाए, एक खतरा ये, खत्म हो गया तो क्या करेंगे। दूसरा खतरा ये होता है कि बोटियां मार्केट से शार्ट। तीसरा, चलो अगर बोटियां शार्ट नहीं भी हुई तो अच्छी अच्छी बोटियां शार्ट हो जाएंगी मार्केट से, मेरे हिस्से में खराब माल आएगा। तो ये खतरात होते हैं। तो इज्जतदार आदमी क्या कहता है, भाई इज्जत के साथ धोने वाले बगैर बोटियों के, ठीक है ना, वो बेइज्जती के दसने वालों से बेहतर। फिर एक और गड़बड़ क्या होती है, ये सब हवस है, हवस। फिर एक और गड़बड़ क्या होती है, जो पहले भाग के कामयाब हो गया ना बिरयानी तक पहुंचने में, सबको धकेल के पहुंच गया, वो जीत गया मैच, वो उसको पता है कि मैं इतना नहीं खा सकता, लेकिन प्लेट में भर भर के निकालेगा और सारी बोटियां उंडेल लेगा उसके ऊपर। क्यों, उसको ये खतरा है कि अगर मैंने थोड़ा निकाला तो हो सकता है अगले चक्कर में कुछ ना मिले। जबकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, इसके साथ तजर्बे बता रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी डर होगा, एक लाशऊर में खौफ, कैसा ना हो कि खत्म हो जाए और बोटियां भी भर लेगा इतनी ना, कैसा ना हो अगले चक्कर में गोश्त ही ना मिले। भाई ये बहुत बुरी हरकत है, काइंडली ये इंसानों पे सूट नहीं कर।
आराम से बैठे रहो। जहां इतनी देर भूख, देखो इस्लाम अगर कोई हुक्म देता है ना, उसमें सेहत का कभी नुकसान नहीं होता। इस्लाम में खाना सुन्नत है या भूखा रहना सुन्नत है? मुझे ये बता दो। कोई एक हदीस बताओ जिसमें नबी ने फरमाया जो पेट भर के खूब रज के खाता है वो जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब किताब के जाएगा। कोई एक हदीस है ऐसी? भूखा रहने के फजाइल हैं। नबी ने फरमाया मैं चाहता हूं एक वक्त खाने को मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूं, एक वक्त भूखा रहूं तो सबर का सवाब लूं। साबिरीन और शाकिरीन दोनों जन्नत में जाएंगे ना, तो कभी सबर, कभी क्या है, शुक्र। हमारे नबी के साथ तो ऐसे ही होता था, कभी भूख से हैं। अच्छा, डॉक्टरों ने बहुत डरा दिया है भूखा रहने से, एक्चुअली आपके ना ये कम होता है, ये वाले टोपी ड्रामा है, कुछ भी कम नहीं होता भूखा रहने से। खाना बहुत जरूरी है, एक्चुअली ये टोपी ड्रामा। सहाबा, ऐसे हालात भी आए हैं सहाबा पर कि 24 घंटे में एक खजूर, तो जंगे लड़ी हैं, रूम और फारिस की सल्तनतों को उल्टा दिया उन्होंने। हर वक्त कुछ ना कुछ एक्चुअली पेट में होना। हम बचपन में डॉक्टरों से बहुत सुनते थे थोड़ा थोड़ा खाएं, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। खाली नहीं भाई, कुछ अल्सर का मरीज होगा तो पेट खाली होने से नुकसान होता है। नॉर्मल आदमी का पेट खाली होने से कोई नुकसान बोलो नहीं हो, कुछ भी नहीं होता। ना मरेगा ना कमजोर होगा। जब आप खाएंगे ना वो रिकवरी खुद ब खुद हो जाती है। हाँ, पेट खाली रहने से जब नुकसान होता है जब क़यामत तक खाली रहे, कभी कुछ जाए नहीं उसमें, फिर तो मरेगा, जाहिर है, खुराक तो चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। अगर भूखा रहने से सेहत को नुकसान होता तो इस्लाम में खाने के फजाइल होते, भूखे रहने के फजाइल नहीं होते। रमजान के रोजे ना होते इस्लाम में, पीर जुमेरात का रोजा ना होता, अय्याम 20 के रोजे ना होते। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत क्या थी? रमजान के तो रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर जुमेरात का भी रखते, आप महीने में 3 अय्याम 20 के भी रखते, और इसके अलावा भी कभी रखते। तो हजरत आयशा फरमाती हैं ऐसे पे दर पे नफली रोजे रखना शुरू करते कि हमें लगता कि अब कभी नागा ही नहीं होगा, हमेशा रखेंगे रोजे। फिर छोड़ना शुरू करते तो ऐसा लगता कि कभी अब रखेंगे ही नहीं। ये भी एक मामूल है। कंटिन्यू रखना शुरू करते, फिर कंटिन्यू छोड़ना शुरू करते। खाने का कहीं भी यहां तस्करा कहीं है कि खाना शुरू करते तो खाते ही, ऐसा कहीं भी नहीं है। जितने पैगंबरों ने खाया है ना, शदीद भूख में खाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में, अल्लाह ने हजरत मूसा को खज़िर अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हजरत मूसा अपने खादिम को लेके सफर पे गए हैं, बहुत लंबा सफर। तो कुरान के अल्फाज आतीना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफरिना हादा नसबा। जब शदीद थक के चूर हो गए तो अपने खादिम से कहा ले आ खाना। क्या ले आ? खाना ले आ, हम बहुत शदीद थक गए हैं। इतनी थकावट और भूख के बाद जाके खादिम से कह रहे क्या ले आ भाई? खाना ले आ। तो खादिम ने कहा कि जो मछली आपने खाने के लिए रखी थी, अल्लाह ने कहा था कि एक अलामत बताई थी ना कि जिस जगह वो मछली जिंदा होके पानी में चली जाए तो वही जगह है खज़िर अलैहिस्सलाम की, तो वो तो पीछे है, मैं तो भूल ही गया था। फिर वापस चले हैं उसी भूख की हालत में। तो हजरत मूसा को कोई नुकसान हुआ? इतने जबरदस्त पावरफुल पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम। हमारे नबी ने कितनी भूख बर्दाश्त की, सहाबा ने कितनी भूख बर्दाश्त की, फिर भी कितनी शादियां की हैं? 4 शादियां। आज सुबह शाम पराठे भी फोड़ रहा है, निहारियां भी फोड़ रहा है, हलवे मांडे भी खा रहा है, मिठाई के पूरे पूरे डब्बे खा रहा है। लेकिन जब टेस्ट करवाता है ना तो कभी आयरन की कमी आ रही है, कभी जनाब वो उसकी सल्फर, वो उसकी क्या है यार, बहरहाल बहुत सारी चीजों की कमी आ रही है। पूरा सही पाकिस्तान में कोई भी बोलो, कैल्शियम की कमी आ रही है, मुख्तलिफ किस्म के विटामिन की कमी आ रही है। डॉक्टर फिर खिलवा रहे होते हैं कि ये खाएं आप, ये खाएं, वो भी कह रहे खाएं, मजीद क्या करें। वो एक आदमी हकीम के पास गया, हकीम से कहने लगा बदहजमी हो रही है, बहुत खा लिया। हकीम ने कहा ये 2 गोली खा ले हाजमे की। उसने कहा इसकी जगह होती तो और ना खा लेता मैं इसी वजह से तो बदहजमी हो रही है कि जगह नहीं छोड़ी। तो भूखा रहने से मेरे भाई कोई नुकसान नहीं होता, रह के देखो। तो अच्छा, ये बात जहन में रखो, जब भूखा रहो ना बहुत ज्यादा और कम खाना करो तो फिर खाने का मैयार बढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसा ना हो खाना भी कम कर दो और खा भी वही रो जो खा रहे हो भी, तो फिर मार्केट से क्या हो जाओगे, शार्ट हो जाओ। सहाबा कम खाते थे लेकिन अच्छा खाते थे, पराठे मेरी तरह नहीं खाते थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब तो हमने भी फिलहाल छोड़े हुए रमजान में। तो ये जहन में रखना कि किसी सुन्नत को आधा फॉलो करें तो फिर फायदा नहीं होता। आपने 4 शादियां कर ली सुन्नत की नीयत से, अदल का जो हुक्म था वो वाली सुन्नत आपको याद नहीं रही तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। आपने जल्दी शादी पर बयान सुन लिया,
یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرنی ہے, ابا کے خرچے پہ نہیں, تو نقصان ہوگا نا, ابا کو ٹینشن دے گا جا کے. تو آدھا بیان سنتے ہیں آدھا رہ جاتا ہے. جس دن 4 شادیوں پہ بیان ہوتا ہے اس دن آئے ہوئے تھے, جس دن حقوق پر بیان ہوا اس دن مارکیٹ سے آپ کیا تھے, چھاٹتے. تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. تو جس دن بیان ہوا کہ بالغ ہوتے ہی شادی کرو اس میں تو آپ آئے ہوئے تھے, اگلے ہفتے یہ بیان تھا کہ اپنے خرچے پہ کرو, اس میں آپ نہیں تھے, تو ابا کا خون پی رہے ہو جا کے. تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو اسلام میں بھوکا رہنے کی فضیلت ہے, پھوڑنا پھاڑنے کو پسند نہیں کیا گیا. روزے رکھو. حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ دیکھو, حدیث میں آتا ہے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا تھا. ایک دن روزہ ایک دن ناغا. ساری زندگی داؤد علیہ السلام نے یہ کیا ہے. اور جنگیں کتنی لڑی ہیں. داؤد علیہ السلام تو مشہور ہی مجاہد ہونے کے لحاظ سے ہیں. یہودیوں کی کتنی بڑی سلطنت اور ریاست قائم کر دی. جالوت جیسے پاورفل کمانڈر کو قتل کیا کس نے؟ داؤد نے. اتنی طاقت, جنگوں میں بڑی بہادری دکھا رہے ہیں. کھا کیا رہے ہیں؟ ایک دن روزہ ایک دن ناغا. پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا. تو اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کمزور تو نہیں ہوتا, لیکن شریعت کو پھر پورا فالو کرو. ہمارے نبی نے کم کھایا ہے, صحابہ نے کم کھایا, لیکن جب کھایا تو پھر اچھا کھایا ہے. آپ نے پتا چلا کم بھی کھانا شروع کر دیا اور کھا یہی بریانیاں ہی پھوڑ رہے ہو, آئل کوکنگ آئل جو آپ کھا رہے ہو, اور لڈو کھا رہے ہو, اور رسگلے پھوڑ رہے ہو, تو پھر آپ مارکیٹ سے بہت جلد کیا ہونے والے ہو؟ شارٹ ہونے والے. تو جب آپ کم کھاؤ گے تو پھر کھاؤ گے کیا؟ میں بتا دوں آپ, کیونکہ اپنے خرچے پہ کھانا ہے, میرے خرچے پہ تھوڑی کھانا ہے آپ نے. ایسا نہ ہو آپ مجھ سے آ جاؤ کہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو پیسے دے. کھانا آپ نے اپنے خرچے پہ ہی ہے. تو پھر زیتون کھاؤ. قرآن میں کس کی تعریف ہے؟ زیتون کی. انار کھاؤ. نبی نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت کا ہے. کیا مطلب؟ ترغیب دی جا رہی ہے پورا انار کھاؤ, چھوڑو نہیں. ہو سکتا ہے وہ دانہ جنت سے آیا ہو, برکت ہے اس میں. اور انجیر کی قرآن نے تعریف کی ہے, والتین والزیتون, زیتون کی قسم, انجیر کی قسم. زیتون کبھی پکا کے نہیں کھانا ہے, ہمیں آ رہی بات, کچا کھانا ہے. اور میرے بھائی نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے, نبی نے بکرے کا شانہ کھایا ہے, جو بکرے کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا, جو دستی کا گوشت جسے کہا جاتا ہے, آگے والا حصہ جو ہوتا ہے نا, اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. باب ما جاء فی انحش اللحم نحشا, ترمذی میں حدیث ہے اس بارے میں, باپ کے گوشت کو دانتوں سے نوچ کے کھاؤ. کیونکہ ہمارے نبی کیا کر رہے تھے, کبھی آپ نے چھری سے بھی کاٹ کے کھایا اور کبھی آپ نے ڈائریکٹ دانت سے بھی. تو صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا اور محدثین نے باپ باندھ دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چیزیں ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں. جو کی روٹی کھائی ہے. ہم بغیر چھنا سفید آٹا پھوڑتے ہیں, کھاتے باتے تو ہیں ہی نہیں نا. کیا کرتے ہیں ہم؟ ایک تو گندم, اوپر سے وہ بھی سفید آٹے والی. پھر کہتے ہیں پیٹ میں پتہ نہیں مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے پیٹ کے ہمارے, وضو ہی نہیں ٹھہرتا. مفتی صاحب نماز کیسے پڑھوں میں؟ تو وضو تمہارا ٹھہرے گا کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹھہرتا ہی نہیں. جب بہت زیادہ کوئی تنگ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک ہی آپشن رہ گیا, یا تو اپنے پیٹ کا علاج کرا لے بھائی, یا پھر یہ کر لے. اچھا وہ کیا تھا, میں بات کیا کر رہا تھا یار؟ ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو پیٹ کا سائز ہے نا وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. پھر بار بار کہوں کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے تو بدگمان مت ہو. کراچی میں ویسے بھی پانی ایسا ہے کہ پیٹ نکلتے ہیں لوگوں کے, چاہے جتنی بھی اچھی صحت ہو. تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اپنے بارے میں بدگمان ہو کہ میرا پیٹ کیوں نکلا ہوا ہے, بس اپنے بارے میں. دوسرے کے بارے میں سوچنا حرام ہے, ناجائز ہے. شریعت نے کہا ہے کہ بدگمانی مت کرو. آپ سوچو بھائی اس کا مسئلہ ہے, آپ اپنے پیٹ کے بارے میں کہ میں کوئی ایسا تو نہیں کر رہا کہ صبح شام پھوڑتا پھاڑتا رہتا ہوں جس کی وجہ سے آج میں یہاں آ گیا ہوں.